Komandant Nova mladinska rabotna brigada je Drugarot. Trbojević Gojko iz Karlovca, komandant brigade 4. juli. Koga je formirana brigada? Brigada je formirana 4. jula 77. godine, odnosno tekuće godine, u Karlovcu na 11. susretu boraca i omladina. Po meni se dao prvi put da sam došla na ovakvu radnu akciju i mislim sasvim drugačije doživjeti ovu radnu akciju nego slušati po pričama drugih koji su bili na takve radne akcije. Ovdje ono što posebno mi se bendisува je drugarstvo това бригадата. Бидейки ова е единствена бригада што присуствува на ова работна акција на Плачковица, збративина од повеќе од 23 града и толку големо единство и братство има во бригадата, така што многу пријатно се чувствувам. Na trasi što se tiče samog rada, brigade i dosadašnjeg uspjeha u ovih nekoliko dana u potpunosti zadovoljan. Koja je najvisokata norma što je postignavte site ovde? Najvisoka norma ovdje postignuta do sada je 158. Majda Konda, Katja Rupena z Novega mesta. Kako ti go minuva slobodno to vreme na Plačkovice 77? Tako hodim na politična predavanja, potem bavim se športom in zvečer imamo pa plesne zabave. Naša brigada ima naslov Katja Rupena. Od koji grad? Iz Novega mesta, iz Slovenije. Ti si jedan od najmladite komandanti vo našava zemlja. Koliko je stara tvoja ta brigada? Ja sam zelo mlad komandant, moja brigada pa je stara poprečno okrog 17 do 18 let. Во штабот е Лазар Атанасов. Станување на бригадите во 4:30 часов. Zavoljet ću još više i oblak, i brda snena, i ceste modre, što se još skromno viju. Slutim Dalmacije osmijeh i sjemena, i Crnu Goru moju, i Srbiju, i Crnu Goru moju, i Srbiju. Opritska vrela slušam romor Drine, i Plitvice daleke, Bohinje ono skrido, Zagorja slutim zoru, i Frušku Vojvodinu. Трета смена на Сојузната младинска работна акција Плачковица 77 година има бригади од Ново место, од Белград, потоа има една збратимена бригада од околу 23 града, една заедничка бригада на двата града Кратово и Кочани и бригада од Скопје. Јас сум сега прв пат на младинска акција и можам да речем дека многу сум изненадена и многу сум задоволна од бригадирскиот живот што се води овде. А од работата? Па и работата не е тешка. Свесни сме дека треба, дојдени сме да работиме, да изградуваме и тоа го имаме на уми, ни станува полесно. Желба на секој бригадир и бригада е да биде ударна. Да, исто така и јас имам таа желба и сигурно би била најсреќната бригадирка кога ќе се вратам ударна. Водоносците на младинските работни бригади посебно се популарни. Pa da, zovem se Ilić Branislav, inače iz Kragovica sam. Mogu da kažem da voda se dosta pije, a vodu... A koji najpoveke pije? Pa najviše normalno piju vodu oni koji najmanje rade. A koji najmalku работу? Pa to su sad u ovom slučaju kao nas trasevi, naš popularni trasko. Sad baš njemu idem i evo nosim vodu.
Bio sam na 13 radnih akcija, međutim ovo mi je 14. savezna radna akcija. A koliko dosega udarničke značke imaš? Ovo mi je 17. udarnička značka. Na Плачковица 77, во ова трета смена, ти си председател на собранието на смената на највисок самоуправен орган на една акција. Кажи ни како се остваруваат самоуправните односи овде. Akcija, to je velika škola, bar po mom mišljenju, upravljanje što se tiče samoupravljanja, što se tiče mladih brigadira na ovoj radnoj akciji. Иван Иванишкин е студент по право, инаку е учесник на Сојузната младинска работна акција Плачковица 77 со група младинци од Чехословачка. Како ја видовте акцијата Плачковица 77? Познал сум Дариф Плачковици. Член сум на бригадата 26 јули. За прв пат сум на акција во Македонија и Југославија. Научив и видов многу, зашто долго ќе се сеќавам и раскажувам. Miladinović Vukica. Колку пати неделно и колку пати во смена сте задолжени и сте обврзани да издавате билтен? Oko 20 komada smo izvrženi da izdamo biltena, a do sada smo izdali samo 3. За овие билтени се добиваат оценки кои влегуваат во конечниот пласман на бригадите. Се викам Весна Козаровска, од бригадата сум 26 јули од Скопје. Прв пат сум на една сојузна работна акција, па поради тоа можеби оваа вечер представува изузетно голем момент во мојот живот. Посебно се радувам затоа што оваа вечер се збратимија повеќе работни бригади од целата наша земја, па така и тоа е една потврда за братството и единството кое се шири низ целата наша земја.